x square with respect to x. Evaluate, integrate 2 to 3 x square with respect to x as a limit of a sum. As a limit of a sum. Same procedure. Integrate 2 to 3 and integrate a to b f of x with respect to x as a limit of a sum ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ the value of a is equal to ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 2, value of b is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ h is equal to formula you know that b minus a divided by n. ಅಲ್ಲಿ b minus a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ power b value 3 minus 2. ಅಲ್ಲಿ 3 minus 2 value 1 divided by value n ಆಗಿರುತ್ತೆ. The function here f of x is equal to ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಿದೆ x square. So ಹಾಗಾದ್ರೆ as a limit of a sum 2 to 3 x square with respect to x is equal to formula limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n. Limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n. Formula h into f of a plus rh. h into f of a plus rh is equal to limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n. h value here 1 over n. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು e power x ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ nh ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ h value ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ e power h ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು x square. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 over n ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ into f of the value of a is equal to here 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ plus r value ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ into h value 1 by n ಅಂದ್ರೆ r by n ಆಗಿರುತ್ತೆ. r value ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ h value here 1 over n. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ r by n. Here functions here f of x is equal to here what x square. f of x is equal to x square. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x value ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 plus r by n ಆಗಿರುತ್ತೆ is equal to complete in the form of x ಅಲ್ಲಿ 2 plus r by n whole square ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ a plus b whole square ಆಗುತ್ತೆ. a square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 square 4 plus b square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ r square by n square plus 2ab 2 into 2 4 b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ r by n ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ f of 2 plus r by n is equal to 4 plus r square divided by n square plus 4r by n ಆಗಿರುತ್ತೆ. is equal to so limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n. The 1 by n is the value ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ into f of 2 plus rn value here 4 plus r square divided by n square plus 4r divided by n ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 1 by n ಇಂದ ಒಳಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ is equal to limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n into 1 over n ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is equal to 4 by n. that is equal to 4 by n plus r square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ r square divided by n square into n cube plus ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4r divided by 4r divided by r ಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 4r divided by n ಇದೆ n square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ n tends to infinity. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4n ಅನ್ನವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮೇಷನ್ r is equal to 1 ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ r ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 4r by n ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ summation r is equal to 1 to n. ಉಳಿಯೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 by n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 by n ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ summation r is equal to 1 to n. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದು only r square. here also same constant value 4 by n square common. remaining summation r is equal to 1 to n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ r ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ summation ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಬರ್ಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ r is equal to 1 to summation r is equal to 1 to r n ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು n ಅಂತ. ಲಿಮಿಟ್ n tends to infinity ಇದಾಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 by n ಹಾಗೆ ಇದೆ into summation r is equal to 1 to n ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1 by n ಕ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. r square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by value 6 plus 4 by n square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು into summation r is equal to 1 to n r ಅಂದ್ರೆ n into n plus 1 divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. is equal to limit n tends to infinity remaining value 4 plus ಇದರಲ್ಲಿ n ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ 1 by n ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ into 1 n ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n into n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ into n ಕ್ಯೂಬ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 plus 1 over n into ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2
ಪ್ಲಸ್ 1 ಓವರ್ n ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು n ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ n into n ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಓವರ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ n ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 4 ಆಗಿ ಇದೆ as it is same ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ n ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 1 ಓವರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 ಅಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 0 2 into 1 2 ಆಗುತ್ತೆ 2 by 6 ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೋ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 4 by 2 ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 4 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1s are 2 3s are is equal to 4 plus 1 by 3 plus 2 4 plus 2 the value 6 ಆಗುತ್ತೆ 6 plus 1 by 3 ಅಲ್ಲಿ 6 into 3 18 plus 1 19 divided by 3 total ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 19 divided by 3 ಬರುತ್ತೆ integrate 1 to 4 x square minus x with respect to x as a limit of a sum okay same procedure ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ evaluate integrate 1 to 4 ಇದೆ function x square minus x with respect to x ಇದೆ as a limit of a sum the here value of a is equal to here 1 value of a is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 and value of b is equal to 4 you know that x is equal to formula b minus a divided by n and b minus a is 4 minus 1 it is equal to 3 by n ಆಗಿರುತ್ತೆ the function of x here f of x is equal to function x square minus x ಆಗಿದೆ function f of x is equal to x square minus x you know that as a limit of a sum 1 to 4 x square minus x with respect to x is equal to by using the formula limit of a sum limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n h into f of a plus rh h into f of a plus rh that is equal to limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n h value here 3 by n h value 3 by n f of a plus rh the value of a is equal to here 1 plus r ಆಗಿರಲಿ h value here 3 by n ಹಾಗಾದ್ರೆ 3r r3 divided by n ಆಗಿರುತ್ತೆ you know that the function is here f of x is equal to you know that x square minus x we have to find f of 1 plus 3r divided by n that is equal to 3r and 1 plus 3r divided by n whole square minus of the value of 1 plus 3r x and value once again ನೋಡಿ f of x equal to x square minus x ಇದೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು f of a plus rh a and value 1 plus r h and value 3 by n r as it is same ಇದೆ f of 1 plus rh is nothing but f of x ಅಂದ್ರೆ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 plus 3r divided by n ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3r divided by n 1 plus whole square ಇದೆ minus x ಅಂತ ಮತ್ತೆ once again x ಅಂದ್ರೆ 1 plus 3r divided by n ಅಲ್ಲಿ is equal to ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ a plus b whole square a square ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 square 1 plus b square ಅಂದ್ರೆ 3 square 9 b square ಅಂದ್ರೆ r square divided by n square a plus b whole square a square plus b square plus 2ab 2 into 1 2 plus b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3r ಅಲ್ಲಿ 2 into 3 6r divided by n ಅಲ್ಲಿ 2 into 1 2 into 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6r divided by n minus ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ -1 plus into minus 3r divided by n ಇಲ್ಲಿ +1 -1 get cancel ಅಲ್ಲಿ remaining is equal to 9r square divided by n square 6r by n minus 3r by n actually 6r by n ಅಲ್ಲಿ minus 3r by n ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು only plus 3r by n ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ 9r square divided by n square plus 6r by n ಅಲ್ಲಿ minus 3r by n ಹೋದ್ರೆ remaining 3r by n that is equal to functions ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ is equal to limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n the value of h is here also same 3 by n ಆಗಿದೆ we have to find f of 1 plus 3r by n value 9r square divided by n square plus
3r/n. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9r² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಥ್ರೋಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಮೇಷನ್ r is equal to 1 to n, r is equal to 1 to n. 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 9 27 into r square, numerator 3 into 9 27 r square divided by n square into n cube ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 3 into 3 9 r numerator ಅಲ್ಲಿ denominator n into n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ r ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲಿ 27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು r ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ r is equal to 1 to n, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 9 by n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಸಮೇಷನ್ r is equal to 1 to n, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ r ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ is equal to ಲಿಮಿಟ್ n tends to infinity 27 divided by n cube as it is same ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೇಷನ್ r is equal to 1 to n, r square ಅಂದ್ರೆ we know that n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 okay plus 9 by n square as it is same ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ r is equal to 1 to n, r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n into n plus 1 divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ is equal to limit n tends to infinity summation 27 divided by n cube ಆಗಿ ಇದೆ ಇಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ n ಇದೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3n ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ n ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿ ಇದೆ. ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತೀವಿ n ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n ಕ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು 1 plus 1 over n ಇಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು n ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 plus 1 over n whole divided by remaining 6 ಇದೆ okay plus 9 by n square as it is same ಇದೆ. ಒಂದು n ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿ 1 plus 1 over n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು n ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿರೋ n ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು n into 1 n by n ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ whole divided by 2. ಇಲ್ಲಿಗ n ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈಗ n ಇರೋ ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, n ಇರೋ ಜಾಗದಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 1 over infinity value is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, 1 by infinity ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 over infinity ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ is equal to ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರೀತಾ ಬನ್ನಿ 27 divided by 6 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 27 divided by 6 into 1 plus 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 over ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 1 over infinity 0, 1 plus 0 1, ಇಲ್ಲಿ 2 plus 1 over infinity ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 2 plus 0 into 2 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 9 divided by 2 ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 9 divided by 2 ಅಲ್ಲಿ 1 plus 1 over infinity ಲಿಮಿಟ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ n ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 over infinity ಅಲ್ಲಿ 1 plus 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 1 into 9 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 1s 2 3s ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ is equal to 27 divided by 3 plus 9 by 2 9 by 2 3 and 2 LCM 6 3 1s 3 2s ಆಗುತ್ತೆ 27 2s 54 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರೋ 54 ಪ್ಲಸ್ 2 1s 2 3s ಅಲ್ಲಿಗೆ 9 into 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 27 ಅಲ್ಲಿ is equal to ಸರ್ 54 plus 27 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 plus 4 81 1 ಆಗುತ್ತಾ 81 divided by 6 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 81 divided by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ evaluate the integrate evaluate the integrate a to b x with respect to x as the limit of a sum as the limit of a ಇದು ಮಾಡಿ. second one evaluate integrate minus 1 to 1 e power x with respect to x as the limit of a sum. ಇವೆರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಇದೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಇದೆ f of x ಅಂದ್ರೆ x
ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ e ಪವರ್ x ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನೇನು e ಪವರ್ x ಇದ್ದಾಗ h ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ h is equal to b minus a divided by n. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ x ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, e ಪವರ್ x ಇಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ h is equal to ನಮಗೆ b minus a ಆಗುತ್ತೆ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, minus of -1 plus 1 divided by n. ಹಾಗಾದ್ರೆ n into h is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. nh is equal to 2, ಬಟ್ e ಪವರ್ x ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 0 to 2. 0 to 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ nh ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ನೇ ಬಂತು. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು fundamental theorem of integral calculus. That is the definite integral definition here. Fundamental theorem of integral calculus ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು integral calculus. Fundamental theorem of integral calculus. ಈ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a function f of x is continuous on closed interval a comma b. A function f of x is continuous on closed interval a comma b. Then the antiderivatives of function f of x is f of x is f. Then the difference between f of b and f of a, and that is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ f of b minus f of a ಆಗುತ್ತೆ. is called fundamental theorem of integral calculus. That is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ integrate a to b f of x with respect to x is equal to ನೋಡಿ ಏನಿದೆ integrate a to b f of x with respect to x, which is a definite integral. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಆಗ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಇದೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ f of x ತಗೊಂಡಿವಿ. ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ a to b ಇದೆ. ಎಸ್, a to b ಇದೆ. First we are applying upper limit, that is equal to f of b ಆಗುತ್ತೆ minus f of a ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕೆಲ್ಲವೂ a to b ಇದು f of x ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಹೊರಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಆಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಹೊರಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ a to b ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ, evaluate the definite integral problem. First one is integrate minus 1 to 1 x plus 1 with respect to x. Second one, integrate 2 to 3 1 by x with respect to x ಇದೆ. And third one, integrate 0 to pi by 4 sin 2x with respect to x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಒಂದೊಂದೇ. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ minus 1 to 1
x plus 1 with respect to x ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ is equal to ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ x to the power of 1 ಇದೆ x to the power of n ಅಂದ್ರೆ x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 ತಾನೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ x to the power of 1 plus 1 2 divided by 2 plus 1 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ with respect to x ಆಗುತ್ತೆ because of ರಿವರ್ಸ್ process of differentiation ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x² 2 ಇದೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x² 2x 2 to cancel x ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ -1 to 1 ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ನಾವು x + 1 ಗೆ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇದು f ಆಫ್ b ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ f ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ -1 whole square divided by 2 plus of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -1 ಫಸ್ಟ್ we are applying upper limit f of b minus lower limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ f of a ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2 plus 1 minus of 1² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -1² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ +1 divided by 2 plus into -1 ಅಲ್ಲಿ is equal to 1/2 plus 1 minus ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ -1/2 minus into minus plus 1 minus of can cancel remaining 1 plus 1 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದೆ evaluate the integrate second one evaluate the integrate 2 to 3 1 by x with respect to x here also same which is definite integral because it has a lower limit and upper limit then what is the antiderivative of 1 over x log x ಅಲ್ಲಿ log x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 1 by x ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ log x log ಒಳಗೆ mod x ನೇ ಬರೀತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ log ಒಳಗೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ mod x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀನು ಯಾವುದೇ x ಬರೆದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ log of mod x ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ 2 to 3 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ log of 3 mod x ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ log of ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಏ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು log m minus log n ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ log m minus log n ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು log of ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ m divided by n ಅಲ್ಲಿಗೆ log of 3 divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ c ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು third one evaluate integrate 0 to pi by 4 0 to pi by 4 here we have the function is sin 2x with respect to x ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ sin ax with respect to x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus cos ax divided by a plus c ಅಂತ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ c ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ sin ax ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಏನು minus cos ax divided by a ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ x ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ x ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸೊ ಅದು is equal to ಸರ್ ಇದು sin 2x ಇದೆ sin 2x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ minus cos 2x divided by 2 over the limit 0 to pi by 4 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -1/2 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು -1/2 ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ cos 2x ಅಷ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ cos 2x ಅಷ್ಟೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ 0 to pi by 4 ಸೊ -1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಾಗಿದೆ ಇದೆ -1/2 ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ cos 2x ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ cos of 2 into x ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi by 4 ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ cos of ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos of 2 into 0 ಅಲ್ಲಿ is equal to -1/2 into cos 2 1s are 2 2s ಅಲ್ಲಿಗೆ cos pi by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ 2 1s are 2 2s cancel pi by 2 minus cos 2 into 0 cos 0 value ಅಲ್ಲಿ is equal to -1/2 into cos 90 cos pi by 2 value 0 ನಮಗೆ 0 minus of cos 0 value 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ -1 that is equal to -1 into -1/2 plus 1
1/2 that is equal to ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1/2 that is also ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೂರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to π/2 cos 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to π/2 cos 2x with respect to x. ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. cos ax ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು sin ax divided by a. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೈಡ್ ಬರೆಯೋದೇನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ cos ax ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು sin ax divided by a ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin 2x divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ 0 to π/2. 0 to π/2 ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 1/2 ಹೊರಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿಯೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ sin 2x ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to π/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ಲೈ 1/2 into sin of ಫಸ್ಟ್ 2 into x ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ π/2 ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ sin of 2 into 0 ಅಲ್ಲಿ 1/2 into sin 2 to get cancel sin pi value 0, sin pi value 2 to cancel ಆಗುತ್ತೆ sin pi value 0 minus sin 2 into 0 0 sin 0 value is also 0 0 minus 0 0 0 into anything 0 the value 0 0 is a finite value 0 is a finite and unique value. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the definite integral integrate 0 to π/2 cos 2x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ cos 2x ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ ಬರೆದು ಲಿಮಿಟ್ 0 to π/2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 0. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 4 to 5 integrate 4 to 5 e power x with respect to x. We know that integrate e power x value e power x over the limit 4 to 5 that is equal to e to the power of upper limit apply ಮಾಡಿ first e to the power of 5 minus e to the power of 4. ಇದೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು e power 5 minus e to the power of 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. and sixth one next question integrate 0 to π/4 integrate 0 to π/4 0 to π/4 ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು tan x with respect to x is equal to ಸರ್ tan x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ tan x ಅಂದ್ರೆ we know that log of secant x plus c ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಗೆ plus c ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ tan x is equal to log of secant x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we have to find integrate of tan x ಅಂದ್ರೆ log of secant x over the limit 0 to π/4 ಅಲ್ಲಿ is equal to log of secant x first x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ π/4 ಅಲ್ಲಿ log of secant π/4 minus log of secant 0 ಅಲ್ಲಿ first here log of secant π/4 ಅಂದ್ರೆ secant 45 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು √2 secant 45 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು √2 secant 45 ಡಿಗ್ರಿ √2 ತಾನೆ minus log of secant 0 value secant 0 value 1 secant 0 value 1 ಅಂದ್ರೆ log 1 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು log 1 ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 0 log 1 value 0 ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ log 1 is equal to clear 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು log of √2 ಇದನ್ನ ನಾವು log of 2 to the power of 1/2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. log of √2 ಅಂದ್ರೆ 2 power 1/2 ಇದು log of m power n ಅಂತ ಇದೆ that is equal to 1/2 into log 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾನೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ π/6 to π/4 cosecant x integrate evaluate the integrate π/6 to π/4 with cosecant x with respect to x cosecant x with respect to x and that is equal to ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ cosecant x ಅಂದ್ರೆ log of cosecant x minus cot x ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ log of cosecant x minus cot x over the limit first we are applying lower limit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5/6 ಇದೆ ಸಾರಿ 5/4 ಅಲ್ಲಿಗೆ log of first
ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ pi by 4 minus cot pi by 4. First we are applying here what pi by 4 apply ಮಾಡಬೇಕು log of cosecant x minus cot x minus of lower limit apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ minus of log of cosecant pi by 6 minus cot pi by 6 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ log of cosecant pi by 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟ್ cosecant pi by 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus cot 45 degree ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಲ್ಲಿ log of root 2 minus 1 minus log of cosecant pi by 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 degree 2 ಆಗುತ್ತೆ cosecant 30 degree ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2 ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 minus cot pi by 6 cot pi by 6 ಅಂದ್ರೆ cot 30 root 3 cot 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು root 3 ಅಲ್ಲಿ 2 minus root 3 ಆಯ್ತು once again which is of the form log of m minus log n ಅಲ್ಲಿಗೆ that is equal to log of we have to write m by n which is m minus n ಅಂದ್ರೆ log of m by n ಅಂದ್ರೆ log of root 2 minus 1 divided by 2 minus root 3 ಸಾಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ರಾಷನಲೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ log of root 2 minus 1 divided by 2 minus root 3 ಇದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ 81 integrate 0 to 1 with respect to x divided by root of 1 minus x square ಸರ್ ಇದನ್ನ integrate 0 to 1 with respect to x divided by root of 1 minus x square ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ sin inverse x ಇದೆ sin inverse differentiate 1 divided by root of 1 minus x square ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ process ಅಂದ್ರೆ integrate of 1 divided by root of 1 minus x square ಅಂದ್ರೆ sin inverse x ಅಲ್ಲಿಗೆ is equal to here we know that sin inverse x ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ integrate 1 divided by root of ಬರ್ಸಿಟಿ ಬರಲ್ಲ integrate 1 divided by root of 1 minus x square is equal to what sin inverse x ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ sin inverse x over the limit 0 to 1 first we are applying upper limit sin inverse of 1 minus sin inverse of 0 ಅಲ್ಲಿ is equal to we know that ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಿದೆ sin inverse of 1 ಅಂದ್ರೆ pi by 2 sin 90 value 1 sin inverse of 1 pi by 2 minus sin inverse of 0 that is equal to 1 we get pi by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು sin inverse ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು that is equal to what pi by 2 and last ಇನ್ನೊಂದು 9th one questions ಇದೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ integrate 0 to 1 with respect to x divided by 1 plus x square we know that nothing but dx divided by ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿ ನಾನು integrate 1 divided by 1 plus x square is equal to what tan inverse x ನಮಗೆ tan inverse x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 1 divided by 1 plus x square ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ integrate of 1 divided by 1 plus x square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ tan inverse x ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ we have to write 1 divided by 1 plus x square ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ tan inverse x over the limit 0 to 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 0 to 1 first we are applying upper limit that is equal to tan inverse of 1 minus tan inverse of 0 you know that tan inverse of 1 value pi by 4 minus tan inverse of 0 ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು pi by 4 and last 10th one question integrate 2 to 3 with respect to x divided by x square minus 1 ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ 6 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಓವರ್ 2a into log of x minus a divided by x plus a ನೆನಪಿದೆ integrate 1 divided by x square minus a square is equal to 1 by 2a into log of x minus a divided by x plus a ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 divided by x square minus 1 ಇರೋದು 1 square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಸೊ x square minus 1 square 1 by 2a ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a square is nothing but 1 square 1 into log of x minus a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 divided by x plus 1 over the limit lower limit upper limit that is 2 to 3
3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1/2 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 - 1 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 + 1 4 ಅಲ್ಲಿಗೆ 2/4 ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ 3 - 1 2 3 + 1 4 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 2 - 1 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 + 1 3 ಆಯಿತು. 1/2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 1 2 2 1/2 ಲಾಗ್ m ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ n ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ m/n ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಂತ 1/3 ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ m/n 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ here 3/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1/2 ಇಂಟು 3/2 ಇಂತ 1/2 ಹೊರ ಕಳಿಸಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಾನೆ? ಈ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದವಲ್ಲ ಇವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಡೆಫಿನೇಟ್ ಗೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏನು ಆಂಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎವಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದವು ಕ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to π/2 cos square x with respect to x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ cos square x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ cos square x ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನಿದೆ cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 cos square x minus 1 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ 1 plus cos 2x ಎಸ್ 1 plus cos 2x into 2 cos square ಆ 2 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ divided by 2 ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು only cos square x. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos square x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ 1 plus cos 2x divided by 2 ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to π/2 cos square x can be written as 1 plus cos 2x whole divided by 2 with respect to x ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಅಥವಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇದು 1/2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ 1/2 ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಿಟ್ಟೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಿಟ್ಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದು 1/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 0 to π/2 ಇಂಟು ಉಳಿದಿದ್ದು 1 plus cos 2x with respect to x. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ x ಪ್ಲಸ್ cos 2x ನ ಆಗಲೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇದು 1 ಅಂದ್ರೆ x ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ cos 2x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin 2x divided by 2 yes sin 2x divided by 2 over the limit 0 to π/2 over the limit 0 to π/2. ಈ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ is equal to 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is equal to π/2. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ π/2 into ಪ್ಲಸ್ sin of 2 into π/2 2 to ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 into π/2 ಇರುತ್ತೆ, 2 to get cancel ಅಂದ್ರೆ sin π only divided by 2. first we are applying x is equal to π/2 apply ಮಾಡ್ತಾ π/2 plus x is equal to π/2 apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 2 into π/2 2 to get cancel sin π 4 divided by 2 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಈ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ನೆನಪಿರಲಿ. ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಥ್ರೂಔಟ್ ಗೆ ಈಗ 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ sin of 0 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin of 2 into 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಲ್ಲಿ sin ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ 0 sin 0 divided by 2 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 0 sin 0 value 0 by anything ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 0 ನೇ. ಅಲ್ಲಿ is equal to 1/2 into π/2 plus sin π value ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ 0 sin π value 0 by anything is also 0. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 plus 0 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು π/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ π/2 into ವ್ಯಾಲ್ಯೂ π/4 ಆಯ್ತು. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ π/4 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ
cos square x ನ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ x/4 + sin 2x / 4. ಇದನ್ನ cos square x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ x/2 + sin 2x / 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ 1/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯುನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos square x ಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ ಬರೋದು ನೀವು 0 to π/2 ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ π/4 ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ π/4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 to 3 ಇದೆ. 2 to 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ x / x² + 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸರ್ ಇದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ x x² + 1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಆಗಿ x² + 1 ಆಗಿದ್ರೆ tan inverse x. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ x² ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2x x² ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 2x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ 2x ಬೇಕು. 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 2 ಆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 1/2 ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಉಳಿದಿದ್ದು x² + 1 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 2 to 3 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x² ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 2x + 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 0 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ f' ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f is equal to log of f. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ log of f ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Numerator is the differentiated term of denominator, then we have to write log of denominator. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1/2 ಹೊರಗಿದೆ log of denominator ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ log of x² + 1 log of ಏನಾಗುತ್ತೆ x² + 1 over the limit 2 to 3 and is equal to 1/2 into log of first upper limit apply ಮಾಡಿದ್ರೆ 3² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 + 1 10 9 minus lower limit apply ಮಾಡೋಣ log of 2² 4 + 1 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ log of m/n ಅಂದ್ರೆ log m/n log 10/5 2 ಆಗುತ್ತೆ. log 2 ನ ಅಲ್ಲಿ 1/2 into log 2 is the answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ 1 to √3 1 divided by 1 plus x². Integrate 1 to 2 4x³ minus 5x² plus 6x plus 9. Okay, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.